नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। आज से ही प्रारंभ हो रहा है देवी पक्ष। आज से ही दुर्गा उत्सव का प्रारंभ हुआ एवं आज से ही मंगल घाट स्थापना के साथ साथ हुआ मां का नेत्रदान। दूसरी तरफ आज से ही शुरू हो रहा है नवरात्रि का व्रत। इस शुभ दिन पर 9 हरिजन समाज के बाल कन्याओं का जीवंत दुर्गा के रूप में पूजा किया गया। शनिवार पांडापाड़ा इलाके में भट्टाचार्य के घर में इस पूजा का आयोजन किया गया था। उन बाल कन्याओं का मां दुर्गा के रूप में पूजा करती है गृहिणी अपर्णा भट्टाचार्य। इन 9 बाल कन्याओं को नए कपड़े पहनाकर पूजा करने के साथ साथ उनका मुंह मीठा किया गया। हरिजन समाज के 9 बाल कन्याओं का पूजा करके खुशी प्रकट किए इस कार्यक्रम के पूजनीय पंडित जयंत चक्रवर्ती। उनका कहना है कि जलपाईगुड़ी शहर में प्रथम बार हरिजन समाज के कन्याओं का पूजा किया गया है मां दुर्गा के रूप में एवं इस पवित्र अनुष्ठान का पूजा करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हुआ। আজকে দিনটা অত্যন্ত একটা শুভ দিন। আজকে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রতিপদ তিথির আজকে মঙ্গল ঘট বসবে মণ্ডপে মণ্ডপে। আজকে দেবীর চক্ষুদান হবে। আজকে নবরাত্রি ব্রতর আজকে শুভারম্ভ। আজকে দেবী পক্ষের সূচনা। এই পবিত্র দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা আজকে এখানটায় হরিজন সমাজের 9 জন জীবন্ত দুর্গা রূপে আমরা 9 জন কন্যাকে আমরা এখানটায় দুর্গা রূপে পুজো করি। অনেক দিন থেকে এটা ইচ্ছা ছিল, যেহেতু এই লকডাউনের মানে পড়ে গেল তো করতে পারলাম না, কিন্তু আমার যে হরিজন সমাজের যে বাচ্চারা আছে 9 জন বাচ্চাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। 9 জন কন্যা যারা 9 বছরের নিচে, 5 বছর থেকে 9 বছরের মধ্যে 9 জন কন্যাকে আজকে আমি পুজো করলাম দুর্গা রূপে। নবদুর্গার যে আজকে ঘট বসবে নবরাত্রি, সেই নবদুর্গার পুজো আমি করলাম। प्रथम बार जलपाईगुड़ी जिला का एक स्कूल सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अति उत्तम सफलता प्राप्त किया। कुल 6 विद्यार्थी इस स्कूल से सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल होकर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किए। जलपाईगुड़ी जिला का पहाड़पुर इलाके के सेंट पॉल्स स्कूल से इस बार कुल 20 विद्यार्थी नेट परीक्षा में बैठे थे। इस परीक्षा का परिणाम आते ही देखा गया कि कुल 6 विद्यार्थी सफल हुए हैं। सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के नाम अंकन चंद, ऋतुव्रत राय, रूपक साहा, सप्तोर्षी पाल, नीलाब्जो विश्वास एवं मयूक राय। इस स्कूल से प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं अंकन चंद्र। सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अंकन का रैंक आया है 2084। इसी प्रकार ऋतुव्रत राय का रैंक आया है 3917। इतने अच्छे परिणाम के लिए खुशी है विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक भी। किस प्रकार इतने अच्छे परिणाम आए हैं, इस सवाल को बड़े ही सुंदर से जवाब दिए हैं विद्यालय के फिजिक्स के शिक्षक चंचल मंडल। उनका कहना है कि कठोर परिश्रम एवं नियमित चर्चा, इन दोनों के मिश्रण से ही विद्यार्थियों के इतने अच्छे परिणाम आए हैं। दूसरी तरफ केमिस्ट्री शिक्षक डॉक्टर मंजीत सिंह छेत्री ने सफल हुए विद्यार्थियों के रहस्य के बारे में बताया कि विद्यार्थियों को मोटिवेट करना ही उनके विद्यालय की सफलता की चाबी है। আমি এটাই বলবো যে রেগুলার একটা হার্ডওয়ার্ক খুবই প্রয়োজন। ঠিক আছে, শুধুমাত্র সিলেবাস আর বোর্ডটা নয়, তার সঙ্গে ফিজিক্স সাবজেক্টটাতে বিশেষ করে নিউমেরিক্যাল একটা রেগুলার প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন আছে। এই এক্সামগুলো যে খুব টাফ সেরকম ব্যাপারটা মোটেই নয়। যদি পাস্ট 10 ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন পেপার আর কিছু এই ধরনের পেপার যেগুলো অ্যাভেলেবেল, শুধুমাত্র সেগুলোকে যদি রেগুলার প্র্যাকটিস করা যায় ওরা একটা রীতিমতো র্যাঙ্ক সিকিউর করতে পারে। যেটা মেন বারবার আমি রিপিট করি সেটা হলো রেগুলারিটি আর রেগুলার হার্ড ওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ স্যার। মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি কিভাবে কেমিস্ট্রিতে আরও ইমপ্রুভ করার জন্য বাচ্চাদের কিভাবে আপনি ট্রেন করেছেন? এই নানান ধরনের ধরুন সিলেবাসের বাইরেও নানান ধরনের বইগুলো থাকে, সেখানে তাদের সেই বইগুলো থেকে সলভ করার থেকে সবসময় বাচ্চারা তারা নানান প্রবলেমগুলো নিয়ে আসতো, সেই প্রবলেমগুলো সলভ করে দিতাম। এছাড়া নানান ধরনের মডিউল থাকে, বা সবথেকে বড় কথা সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো মোটিভেট করা।
সেটা আমাদের স্কুল থেকে আমরা সবাই সেইভাবে প্রচণ্ডভাবে হার্ডকোর, মানে প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি ওইভাবে আমরা খেটেছিলাম, হয়তো সেটাই রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি। বাট মেনলি সেটা বাচ্চাদের কৃতিত্ব। একটাই কথা, সেটা আমরা সবাই সব কিছুই করতে পারি যদি একটু আমাদের অ্যাপ্রোচটা ঠিক থাকে। এবং সবথেকে বড় কথা কি, 10-এর পরে 11-এর দিকে একটা কোয়ান্টাম জাম্প থাকে, একটা বিশাল জাম্প। সেই জাম্পটাকে ধরে নিয়ে প্রথম দিন থেকে যদি আমরা লেগে থাকি, যেভাবে এই 6 জন যেভাবে ছিল, তো প্রথম দিন থেকে আমাদের একটা এম থাকবে যে আমরা ক্লিয়ার করব। এবং আমি দেখেছি বাচ্চারা কী করে, নর্মালি ক্লাস 11-এ তারা একটু ল্যাক করে যায়। তো সেই জায়গাটায় যদি বাচ্চারা একটু মাথায় রাখতে পারে যে ক্লাস 11টা প্রচুর খাটতে হবে, কারণ 11 থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে, আর 11-এ বেসিকটা তৈরি হয়। সায়েন্সে বেসিকটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট। তো সেই 11-এ একটু ভালো করে খাটতে হবে, এবং সবথেকে বড় কথা বিশ্বাস যে আমি পারবো। Yeah, I was in two different schools for 27 years. I have experience of 27 years, and I headed the school for 15 years, and I'm very happy to be here. It's a very good town, and it is indeed a very happy news for me that the moment when I started working over here, I got a very good news that this many students have qualified for medical seats, and that through NEET, and that even that also during the time of this pandemic. I'm very, very happy, extremely happy, and I also appreciate the management and predecessor and the teachers for the kind of work and the commitment what they have rendered, and that was also one of the major reasons for this great success. মানে আমার তো মেডিকেল পড়ার ইচ্ছা ছিল, মানে 12-এর থেকেই, তার আগে ছিল না অতটা। মানে আর আমার মেডিকেল কলেজ কলকাতাতে পড়ার ইচ্ছা। তুমি তোমার ছোট ভাই বোনদের কি মেসেজ দিতে চাচ্ছ? বলতে যাচ্ছি যে পড়াশোনা তো করা উচিত, তার সাথে সাথে খেলাধুলা পাশে সবসময় পড়াশোনা রাখা উচিত। আর মানে 11-12টা খুব জরুরি। মানে 11-12-এ পড়াশোনা না করলে তো তেমন কিছু হতে পারে না। ওই জন্য 11-12-এ খুব ইম্পর্টেন্ট পড়াশোনা, তার পাশে সব কিছু। তুমি কি খেলতে পছন্দ করতে? ক্রিকেট খেলতে? হ্যাঁ, ক্রিকেট খেলতাম, ফুটবল খেলতে ভালোবাসতাম, কিন্তু ফুটবল খেলতে পারতাম না তেমন। আমার র্যাঙ্ক 3917, অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক। তোমার কোন কলেজে পড়ার ইচ্ছে? আমার মেডিকেল কলেজ কলকাতায় পড়ার ইচ্ছে। তুমি কি করতে পড়ার পাশাপাশি? পড়ার পাশাপাশি সবই মোটামুটি করতাম, গান, খেলাধুলো সবই। তুমি কোন র্যাঙ্কে রয়েছো? আমি অল ইন্ডিয়া আনরিজার্ভ র্যাঙ্কে আছি 1,32,000, আর এসসি র্যাঙ্ক অল ইন্ডিয়া 7,774। তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে? আমার তো আপাতত নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে পড়ার ইচ্ছা। করোনার আবহের জন্য নাকি? না, মানে আমার মানে অনেকগুলো মানে অনেক পরিচিত আছে আমার নর্থ বেঙ্গল কলেজে। তো আমাকে সবাই বলতো যে মানে মেডিকেলে যা, তো আমি ওটাই একটা চলে এসেছিলো মাইন্ডে। আর তোমার ইচ্ছে কি ছিল? হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি ডাক্তার হব, আর আমার মানে নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার ইচ্ছা। कूच बिहार के धोलुआबाड़ी इलाके का रिपन विश्वास 35 वर्षों से कूच बिहार के बलरामपुर हाई स्कूल के शिक्षक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से ही 2007 साल से उन्हें तस्वीर उठाने का शौक होता है। इस शौक से उनके पिता ने उन्हें एक कैमरा भी गिफ्ट किए थे। इसके बाद रिपन विश्वास को पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ा। देश विदेश के अंतर्जातीय स्तर पर विभिन्न अंतर्जातीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं रिपन विश्वास। अमेरिका से लेकर लंदन तक भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत का तस्वीर उठाकर पुरस्कृत हुए हैं रिपन विश्वास, जिसमें उल्लेखनीय है कि 2019 से 2020 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ से लगातार 2 बार भारतवर्ष में प्रथम अवार्ड पाए कूच बिहार प्रांत के ग्राम के निवासी रिपन विश्वास। लगभग 50,000 तस्वीरें जमा पड़ती है पृथ्वी के विभिन्न प्रांत से। इस कठिन प्रतियोगिता में रिपन विश्वास लगातार 2 बार सम्मानित हुए। मूल रूप से जंगल के विभिन्न प्रांत से तस्वीरों की खोज में निकल पड़ते हैं रिपन बाबू। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से पुरस्कृत होते हैं रिपन बाबू। उनका विषय वस्तु था लाल चींटियों के जीवन का विभिन्न घटना, जिसमें उल्लेखनीय है लाल छोटे छोटे चींटियां पत्थर एकत्र करती है घर में। इस घटना को केंद्र करके पुरस्कृत हुए हैं रिपन बाबू। सुबह सुबह उठकर ही कंप्यूटर देखने के बाद कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं रिपन बाबू। उनके इस सफलता से परिवार वाले अत्यंत ही खुशी है। চ্যালেঞ্জ তো একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় কম্পিটিশন। প্রায় 50,000 ছবি প্রত্যেক বছর জমা পড়ে। সেই 50,000 ছবির থেকে মানে একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার না। সারা ওয়ার্ল্ডের সব বড় বড় ফটোগ্রাফার কিন্তু ছবি পাঠায় এই কম্পিটিশনে।
তো তাদের মধ্যে থেকেও কম্পিটিশনটা যথেষ্টই টাফ ছিল। তারপর এবার যে সেগমেন্টে আমি ছবি পাঠিয়েছিলাম ওয়াইল্ড লাইফ পোর্টফোলিও অ্যাওয়ার্ড, তো হ্যাঁ সেখানে এই 6টা ছবি আমার ছিল। আমাদের এখানে যে লাল পিঁপড়ে পাওয়া যায়, ওয়েভারল্যান্ড যাকে বলে, সেই ওয়েভারল্যান্ডের লাইফের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে এই স্টোরিগুলো কিন্তু আমি সাজিয়েছিলাম। তো এই স্টোরিগুলো করতে, এই ছবিগুলো করতে আমার কিন্তু প্রায় 10 বছর সময় লেগেছিল। আমি 10 বছর প্রায় এদের সঙ্গে ছিলাম, এদের ছবি তুলেছি এবং এদের লাইফের কিছু কিছু ইউনিক ঘটনা এমনভাবে আমি তুলেছিলাম যেগুলো আমি পাঠিয়েছিলাম, যেগুলো হয়তো মানে সায়েন্টিস্টদের মধ্যেও সেগুলো নিয়ে কনফিউশন আছে যে এই কাজগুলো ওরা কেন করে। যেমন একটা ঘটনা, একটা ছবি আমার এমন আছে যে একটা ওয়েভারল্যান্ড লাল পিঁপড়ে ওদের বাড়িতে ছোট্ট পাথর তুলে নিয়ে যাচ্ছে, জমা করছে ওদের বাড়িতে। তো আজ পর্যন্ত সায়েন্টিস্টের এক্সপ্লেনেশন পাইনি যে পাথর ওরা কেন বাড়িতে জমায়। তো এইরকমই কিছু মোমেন্ট যেগুলো ক্যাপচার করতে আমার প্রায় 10 বছর টাইম লেগেছিল। আমার ফটোগ্রাফি স্টার্ট 2007 থেকে। 2007 সালে সবার প্রথম বাবা আমাকে ক্যামেরা কিনে দেয়, সেখান থেকে আমার ফটোগ্রাফি স্টার্ট। প্রথম আমার আন্তর্জাতিক স্তরে যেটা অ্যাওয়ার্ড আছে সেটা 2011 সালে পাওয়া। তারপর দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, যেমন আমাদের দেশে বলতে গেলে নেচার ইন ফোকাস, সেঞ্চুরি এশিয়া, ক্যামেরানা একাডেমি, প্রায় ডিজে মেমোরিয়াল, প্রায় সবগুলোতেই কিছু না কিছু অ্যাওয়ার্ড আমি পেয়েছি। আন্তর্জাতিক স্তরে এর আগে লন্ডনে পেয়েছিলাম, ইন্টারন্যাশনাল গার্ডেন ফটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ারের একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। তারপরে আমেরিকায় একটা কম্পিটিশন হয়েছিল ওয়াইল্ড লাইফ ফটো অফ দ্য ইয়ার, সেখানে গ্র্যান্ড প্রাইজ পেয়েছিলাম। তারপর এই ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে পরপর 2 বছর পেলাম, 2019 এবং 20, এরকম আরও আছে, সব হয়তো এই মুহূর্তে ঠিক মনেও নেই। ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের যে অ্যাওয়ার্ডটা হয় ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার, এর আগেও এটা ওদের 56তম বছর, 56 বছর ধরে ওরা এই কম্পিটিশনটা করছে। তো এর আগেও ভারতবর্ষের কয়েকজন 5-7 জন হয়তো এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে, কিন্তু আমি বোধহয় সম্ভবত প্রথম যে 2বার এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। जॉन्डिस पीड़ित अधिक रोगी ही जड़ी बूटी के चिकित्सा के चक्कर में फंसे रहते हैं, परंतु एलोपैथी पद्धति में जॉन्डिस रोग का सुंदर चिकित्सा व्यवस्था है। इसी कारण शुक्रवार जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रथम कक्ष में उद्घाटन किया गया वायरल हेपेटाइटिस यूनिट का। इस दिन महत्वपूर्ण इस यूनिट का उद्घाटन किए जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रोमेंद्र नाथ प्रामाणिक। फलस्वरूप अब से जॉन्डिस रोगी जड़ी बूटी चिकित्सा का भरोसा नहीं करके सीधे ही चले आना पड़ेगा सुपर
स्पेशलिस्ट अस्पताल के वायरल हेपेटाइटिस यूनिट के आधुनिक मान का चिकित्सा के लिए। इस विषय पर अस्पताल सुपर डॉक्टर गयाराम नस्कर कहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को जॉन्डिस होने से परिवार वाले जड़ी बूटी चिकित्सा अपनाने लगते हैं। इस कारण इस रोग के इलाज के लिए कोई पद्धति काम नहीं करती है। आगे उनका कहना है कि इस देश में प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ व्यक्ति जॉन्डिस के रोग से पीड़ित होते हैं एवं इसके प्रभाव से मरने वाले मरीजों की संख्या 5 लाख है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी कारण यह रोग एक वायरल हेपेटाइटिस है एवं इसी कारण रोगी को वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षा की जरूरत पड़ती है। इस क्षेत्र में जलपाईगुड़ी शहर वासियों के लिए एक अत्यंत ही खुशी का खबर है कि जॉन्डिस जैसे कठिन रोग के लिए इस दिन उद्घाटन किया गया वायरल हेपेटाइटिस यूनिट का। শহরে বা জলপাইগুড়ি জেলার জন্যে বিভিন্ন মানুষ জন্ডিসে আক্রান্ত হন। সেই জন্ডিসের মধ্যে যেগুলো ইনফেক্টিভ জন্ডিস বা ভাইরাল হেপাটাইটিস, বেশিরভাগ মানুষজন এগুলোকে টেস্ট করেন না, বাইরের জড়িবুটি বা অন্যান্য মালা এটা ওটা পুড়িয়ে চিকিৎসা করেন, বিভিন্ন গাছগাছড়া খান, কিন্তু তাদের কোনো সায়েন্টিফিক্যালি তাদের টেস্ট করে কী ধরনের জন্ডিস হয়েছে বা কী চিকিৎসা লাগবে সেগুলো করেন না। সেইগুলোর জন্যে আমরা একটা আলাদা ওপিডি করলাম। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় 6 কোটি লোক প্রত্যেক বছর আক্রান্ত হন এবং তার মধ্যে প্রায় 5 লক্ষ লোক মারা যান এই জন্ডিসের কারণে। এছাড়াও এই জন্ডিস একজন থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তা 5 ধরনের মূলত হেপাটাইটিস ভাইরাস আছে, A B C D E। তার মধ্যে B এবং C হলো সবথেকে বেশি ক্ষতিকারক, যেগুলো ভবিষ্যতে লিভার ফেলিওর করে দেয় বা যেটা আমাদের ভাষায় বলে লিভার সিরোসিস। তার ফলে আপনারা দেখবেন অনেক মানুষ পেট মোটা হয়ে পেটে জল জমে যাচ্ছে বারবার। এগুলো হলো সিরোসিসের লক্ষণ, লিভার ফেলিওর, লিভারটা আর কাজ করছে না, সারা পুরো শরীরটা হলুদ হয়ে গেছে। তা তাদের আমরা যাতে আরও সচেতন করতে পারি, তাদেরকে আরও ভালোভাবে যাতে আইসোলেট করতে পারি এবং আগে থেকে আমরা যদি এগুলো আইসোলেট করতে পারি এবং তাদের কী ধরনের জন্ডিস হয়েছে যদি জানিয়ে দিতে পারি এবং তার ওষুধও এখানে পাওয়া যাবে, টেস্টিংয়েরও ব্যবস্থা এখানে হবে, আগামী দিনে এই পরিষেবাটা সবাই পাবে। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পরিষেবা পাবে। कोरोना संकट से गुजर रहा है इस वर्ष का दुर्गा उत्सव। प्रत्येक वर्ष ही दुर्गा उत्सव के आनंद में विभोर हो जाते थे भक्तगण, परंतु इस वर्ष बिल्कुल भी अलग परिस्थिति है। इस वर्ष के दुर्गा उत्सव में पंडालों में कोई भीड़ भाड़ का जमावड़ा नहीं होगा। इस वर्ष की परिस्थिति को ध्यान में रखकर रायगंज शहर के पश्चिम वीरनगर के छोटे अभ्रदीप अपने ही हाथों से दुर्गा प्रतिमा बनाकर घर में ही दुर्गा उत्सव मनाना चाहते हैं। जानकारी मिलती है कि टिफिन का पैसा बचाकर तैयार किए हैं 2 फुट का दुर्गा प्रतिमा। कोरोना परिस्थिति के कारण इस वर्ष पूजा के दौरान बहुत ही नियमों का पालन करना होगा, इसलिए अपने ही घर में दुर्गा प्रतिमा तैयार करके दुर्गा उत्सव में विभोर हो जाना चाहते हैं रायगंज के कोरोनेशन हाई स्कूल के नवम श्रेणी के छात्र अभ्रनील शाह। अभ्रनील के परिवार वालों ने अभ्रनील के इस प्रतिभा एवं उत्साह में मदद करते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बंद है स्कूल कॉलेज, घर से ही ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं स्कूल विद्यार्थियों का। इसी में सामने आ रहा है बंगालियों का सर्वश्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा, परंतु कोरोना के कारण इस वर्ष रायगंज के शहर में उस प्रकार का पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। कुछ पंडालों में पूजा होने से भी बहुत नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़ भाड़ से कोरोना संकट बढ़ने का खतरा रहेगा। इन्हीं सभी कारणों से अपने ही घर में दुर्गा प्रतिमा बनाकर पूजा का माहौल तैयार कर दुर्गा उत्सव का आनंद उठाना चाहते हैं अभ्रनील। এটা আমার মাথায় বলতে এই বছর করোনা আবহে প্রতি বছরের মতো এই বছর হয়তো পুজোটা হচ্ছে না। আমরা জানি যে এই বছর পুজোটা অনেকটাই অন্যরকম হচ্ছে। তাছাড়াও ছোটোবেলা থেকে আমি টুকটাক বানাতাম, তবে এই বছর মাথায় এলো যে করোনা আবহে তো বেশিরভাগ আমরা বাইরে ঠাকুর দেখতে যাব না, তো বাড়িতে যদি আমার বানানোর প্রতিমাটা থাকে তাহলে একটা পুজো পুজো ভাব মনে হয়। তাছাড়া পুজোর আগে এই করোনা আবহে আমরা সবাই বাড়িতেই আছি অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি, পুজোর আগে এই প্রতিমা তৈরি করার যে ব্যস্ততা সেটাতে একটা আলাদাই আনন্দ আসে এবং খুব ভালো লাগে সেটার জন্য। এটা বানাতে প্রায় 1 মাসের মতো সময় লেগেছে। বর্তমান যুগে ইন্টারনেট আর মোবাইলের জন্য
এই শিল্পগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। তো আমার মাথায় এলো বলতে আমি ছোটোবেলা থেকেই এরকম শুধু প্রতিমা বানানো না, যে কোনো হাতের কাজ করতে ভালোবাসি। তো পুজোর 1.5-2 মাস আগে মাথায় এলো যে না, এবার তো লকডাউন চলছে, অনলাইন ক্লাস চলছে, তো সেরকম পড়াশোনার চাপটা হয়তো নেই। তো এই বছর আমি একটা প্রতিমা বানাতে পারি। তখন মাকেও বললাম, বাবাকেও বললাম, সবাইকে বললাম। তো তবে সবাই সাহায্য করলো। বাবা কুমোরটুলি থেকে মাটি এনে দিল, তো বাড়ির সবাই জেঠু কাঠামো বানিয়ে দিল। এরকম করতে করতে তারপর আমি নিজে নিজে আস্তে 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 এটা করে তুললাম। এটা বানাতে যে 600 থেকে 700 টাকার মতো খরচা হয়েছে। তো আমার কাছেও কিছু জমানো টাকা ছিল, এছাড়াও আত্মীয়স্বজনরা কিছু টাকা দিত। তো সেই টাকা জমিয়ে জমিয়ে আমি বাবা মাকে বললাম যে এরকম একটা বানাবো। তো সবাই বললো আচ্ছা, খুব ভালো কথা। তারপর সেই টাকাগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন উপকরণ কিনলাম, কিনে বানালাম। ছেলে তো ওই যে বাড়িতে পূজার মানে পুজো ভাব দেখে বলে, মা এবার তো পুজো, আমার মনেই হচ্ছে না পুজো, তো বাড়িতে একটা দুর্গা বানাবো। প্রত্যেক বছরই বানায়, তো এবার একটু মানে বেশি উদ্যোগ নিল যে আগে ভাগে বানাবো, তাহলে বাড়িতে একটা পুজো পরিবেশ তৈরি হবে। আমরাও খুব এনজয় করছি এই ব্যাপারটাকে। হ্যাঁ, এটা ওকে উৎসাহ দিচ্ছি। ছোট থেকেই ওর এদিকে একটু ঝোঁক আছে, আর্টের দিকে ওর নতুন কিছু করার চেষ্টা আছে, সব কিছু জানার আগ্রহ আছে। তারপরে মৃৎশিল্পটাকে ওর হচ্ছে খুব পছন্দ। ও দুর্গা ঠাকুর দেখতে গিয়ে আমরা সবাই মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যেতাম, ও দেখছি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে মূর্তি দেখেই যাচ্ছে। মানে মা, আমি একদিন এরকম তৈরি করব। ছোট্টবেলাতেই বলতো আমি নিজে তৈরি করব। ওকে ও পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ও হচ্ছে অন্যান্য বাচ্চাদের মতো বাইরে অত বেরোতো না। ও নিজের ঘরে বসে বসে খুটখাট করে এগুলো তৈরি করতো। হয়তো হাতে কিছু টিফিনের পয়সা দিলাম, ওই টাকাটা বাঁচিয়ে রেখে দেয়। তারপরে হচ্ছে ওর নিজের কেউ ওকে কিছু খাওয়ার জন্য পয়সা দিলে বা কিছু কেনার জন্য পয়সা দিলে ওরা রেখে দিয়ে ওই ঠাকুর প্রতিমা তৈরি করবে। না হলে হচ্ছে 25শে ডিসেম্বর ও যীশু খ্রিস্টের অনুষ্ঠান করবে, 15ই আগস্টে ও নিজের হাতে তৈরি করবে পতাকা। ও এগুলো নিয়েই ও সবসময় থাকে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।